مولانا موصوف کی خدمت میں اس 4 مصرے، پھر اس کے بعد مولانا موصوف آپ کی خدمت میں ہوں گے. دعا علی محمد یہ بات ہے شبیر کے غمخوار بنے ہیں، یہ بات ہے شبیر کے غمخوار بنے ہیں. ہم اہل عزا صاحب کردار بنے ہیں، ہم اہل عزا صاحب کردار بنے ہیں. زہرا نے نمازوں میں دعا مانگی ہے رب سے، زہرا نے نمازوں میں دعا مانگی ہے رب سے، تب جا کے کہیں شہ کے عزادار بنے ہیں، تب جا کے کہیں شہ کے عزادار بنے ہیں. آئیے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس کو لے کر آگے بڑھوں. خطیب اہل بیت، عمدۃ الذاکرین، حجت الاسلام والمسلمین، عالی جناب مولانا سید محمد جعفر صاحب قبلہ مقیم حال مشہد مقدس ایران افروز ممبر ہونے جا رہے ہیں. آپ حضرات مل جل کر باواد بلند نعرہ صلوات پڑھیں اور محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا مولا الثقلين رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وقتلۃ حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم اجمعین. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاسمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت عسکریہ والغیبت الہیہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقالہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعونی استجب لکم. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، معزز اساتذہ اکرام، یہ بہرحال میرے لیے ایک امتحان اور آزمائش کی گھڑی ہے کہ جو آج تک تقریباً 8 سال یا 10 سال سے جو ہمیں ایک ایک لفظ اور ایک ایک شبد سکھاتے آ رہے تھے، میں آج ان حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے جا رہا ہوں. یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی سورج کو چراغ دکھائے کہ ہو سکتا ہے سورج میں کوئی روشنی زیادہ ہو جائے یا روشنی بڑھ جائے، سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے. بہرحال ایک اصلاح کے طور پر اصلاح کا طالب رہوں گا اساتذہ اکرام سے کہ وہ یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور اس سے بڑی خوش نصیبی ہماری ہو بھی نہیں سکتی کہ سارے عوام ایک طرف، ساری عوام ایک طرف، اور یہ مجمع جو ہمارے سامنے یہ گلشن بنا ہوا ہے، یہ پتے کھلے ہوئے ہیں، یہ پھول کھلے ہوئے ہیں، یہ عوام ایک طرف ہے. بہرحال میں بہت طولانی اور بہت لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے، بس انشاءاللہ ایک اصلاح کے طور پر 2-4 باتیں ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں. آپ حضرات سے سیکھتے آئے ہیں اور آپ تک پہنچانی انشاءاللہ. بہت جلدی سے اپنے مقصد کی طرف اور اپنے منزل کی طرف آؤں گا. ایک مل جل کر ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد. میں نے جس آیہ کریمہ کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا، اس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے دعا کرو، میں
तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। ऐ मेरे बंदों, मुझसे मांगो। ऐ मेरे बंदों, मुझसे सवाल करो। ऐ मेरे बंदों, अपना कशकोले हाजात मेरे सामने फैलाओ, अपने दामन को मेरे सामने फैलाओ, अपने सवालों को मेरे सामने रखो। मैं तुम्हारी दुआओं को पूरा करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे सवालों को पूरा करने वाला हूँ। फिर परवरदिगार कहता है, अच्छा अगर तुम्हें दिन के उजाले में मांगने में शर्म आ रही है तो तुम घबराते क्यों हो? मैंने तारीकियों को भी बनाया है, मैंने इज्जत को भी खल्क किया है। तुम ये समझ रहे हो कि अगर तुम दिन के उजाले में आओगे तो तुम्हें शर्म आएगी? तुम दिन के, मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए, सिर्फ ये आंखों पे हो सकता है पर्दा डाल सकती है ये रोशनी, लेकिन कानों पे पर्दा नहीं डाल सकती है। तुम ये समझ रहे हो कि तुम अगर दिन के उजालों में मेरे सामने आओगे तो तुम्हें शर्म आएगी, लोगों से तुम्हें शर्म आएगी। तो देखो, घबराओ मत, मैंने रात भी बनाया है, और ये भी जान लो कि ना तो मुझे नींद आती है और ना ही ऊँघ आती है, मैं हर वक्त जागता रहता हूँ। तुम अगर चाहते हो कि मेरे सामने आओ, तुम्हें दिन में आने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई ना देखे तो तुम रात की तारीकी में आओ, जब सब सो जाए तब तुम मेरे पास आओ, मैं कभी सोता नहीं हूँ। सब सो जाए तब तुम मेरे पास आओ, मैं कभी सोता नहीं हूँ। मैं तुम्हारी कैफियत से वाकिफ हूँ, तुम्हारे हालात से वाकिफ हूँ, तुम्हारी मुश्किलों को जानता हूँ। अब परवरदिगार है अपने बंदों के लिए कह रहा है, मेरे बंदों मुझसे सवाल करो, मेरे बंदों मुझसे मांगो, मेरे बंदों अपने दामन को मेरे सामने फैलाओ। तुम्हें और किसी के दर पे जाने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने आओ तो सही, मैं तुम्हारी मुरादों को पूरा करने का जवाब दूंगा, मैं तुम्हारी दुआओं को तलब करूंगा, मैं तुम्हारी दुआओं को पूरा करूंगा। लेकिन अब परवरदिगार जब ये इतनी जिद्दियत से कह रहा है कि तुम मेरे सामने आओ और मेरे सामने अपने दामन को फैलाओ, मैं तुम्हारी दुआओं को पूरा करूंगा, मैं तुम्हारे सवालात के जवाब दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि परवरदिगार को ये मांगने की अदा बहुत पसंद आई। ये मांगने की अदा किसी और के दर पे जाके नहीं मांगना, बल्कि परवरदिगार क्या करे, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मेरे पास आओ, तुम मुझसे दुआ करो, मुझसे सवाल करो, मुझसे अपने तमाम मुश्किलात को बयान करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूं। अब ये अदा परवरदिगार को इतनी पसंद आ रही है कि वो ये जिक्र कर रहा है और वो ये चाह रहा है कि मेरे बंदे कहीं और ना जाएं, बल्कि मेरे पास आए और मेरे पास आने के बाद अपनी मुश्किलात को मुझसे कहें, मुझसे सवाल करें। लेकिन अब बशर की मजबूरी ये है कि बशर के जौहरे असली का नाम है गैरत। मैंने पढ़ा जुमला आपके सामने पेश किया है, अहले इल्म तशरीफ फरमा है, बशर के जौहरे असली का, खान साहब, बशर के जौहरे असली का नाम है गैरत। यानी अगर गैरत है बशर के अंदर तब तो वो इंसान है। मैं जुमला कहूंगा, अहले इल्म तशरीफ फरमा है, अगर गैरत नहीं है इंसान के अंदर तो वो दो पैर वाले चौपाए हैं। हाय सुभान अल्लाह, मैंने जुमला कहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। परवरदिगार कह रहा है कि तुम मेरे सामने आओ, मुझसे दुआएं करो, मुझसे सवाल करो, मेरे सामने अपने दामन को फैलाओ, अब मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूं, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने वाला हूं, मैं तुम्हारे हर आजाद को पूरा करने वाला हूं। अब लेकिन बशर का ये तकाजा है और बशर की मुश्किल ये है कि उसके अंदर एक गैरत नाम की एक चीज है जो इंसान को मेराज पे ले जाती है। अगर गैरत नहीं है तो इंसान नहीं है। फिर क्या है? अगर गैरत नहीं है, कहा अगर गैरत नहीं है तो इंसान चलती फिरती लाशें हैं, इंसान नहीं हो सकता। तवज्जो है, इंसान चलती फिरती लाशें हो सकते हैं लेकिन वो इंसान नहीं हो सकता। अब क्या करे? परवरदिगार तभी कह रहा है कि तुम मुझसे मांगो, तुम मेरे सामने आओ, तुम मेरे सामने अपने दामन को फैलाओ, मैं तुम्हारी दुआओं को पूरा करने वाला हूं, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने वाला हूं, मैं तुम्हारी हर मुश्किल को आसान करने वाला हूं। अब अज़ीज़ान गिरामी, जब इंसान कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो बड़ा होने के बाद रईस से रईस हो जाए, बादशाह से बादशाह हो जाए, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो इंसान मुश्किलों में गिरफ्तार होता है। चाहे वो बादशाह हो, चाहे रियाया हो, चाहे फकीर हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसको दुनिया की जरूरतें घेरती हैं और जंजीरें उसको जब जकड़ती हैं तो इंसान घबराता है और वो ये सोचता
سکتا ہے کہ کسی ایسے کے در پہ جائے جو اس کے سارے سوالوں کے جواب دے دے, جو اس کے ساری مشکلوں کو آسان کر دے. آئیے میں کہیں دور نہیں جاؤں گا. بہرحال میرے استاد بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب, جن سے میں بہت ہی زیادہ کلوز ہوں. جب مجھے مشکل نے گھیرا تو میں نے کسی اور کا دروازہ نہیں دیکھا, بڑے دور دور دروازے تھے. میں پہنچ گیا خان صاحب کے خدمت میں. اب جیسے ہی میں نے دخل باب کیا, خان صاحب باہر نکلے اور فرمایا چونکہ شریف ہیں اور میزبان اچھا ہے تو وہ یہ پوچھے گا کہ بھیا کیسے آنا ہوا. توجہ ہے, اگر میزبان شریف ہوتا ہے تو وہ یہی پوچھتا ہے کہ بھیا کیسے آنا ہوا. لیکن اگر کہیں, میں نام نہیں لوں گا شہر کا, لیکن اگر کوئی اور میزبان کہیں کا ہوتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے بھیا آپ کب جائیں گے. توجہ ہے, اگر کوئی اور میزبان ہوتا ہے تو وہ یہی پوچھے گا کہ بھیا چونکہ شریف تھے انہوں نے پوچھا کہ بتائیے جعفر صاحب کیسے آنا ہوا. تو اب ہم گئے تھے اپنی مشکلوں کا حل لے کے, اپنی سوالوں کا جواب لینے کے لیے ہم پہنچے تھے خان صاحب کے پاس. لیکن جیسے ہی میں نے اپنے لب کو استاد محترم کے سامنے اپنی لب کشائی کرنا چاہا تو ایک مرتبہ میرے اندر سے میری غیرت نے آواز دی, خبردار مانگنا نہیں. توجہ ہے, جیسے ہی میں نے ان سے کوئی سوال کرنا چاہا میری غیرت نے آواز دی, خبردار مانگنا نہیں. اب یہاں پہ بشر کی مجبوری یہ ہے, پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو, اے میرے بندو میرے سامنے اپنے دامن کو پھیلاؤ, اے میرے بندو میرے سامنے دعائیں رکھو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. لیکن جب میں کسی اور کے در پہ مانگنے جا رہا ہوں تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی ہے کہ میں کسی دوسرے کے در پہ جاؤں اور وہاں جا کے سوال کروں. تو قدرت آواز دے گی کہ میں نے تمہیں, بہت توجہ, قدرت آواز دے گی کہ میں نے تمہیں اپنے سامنے مانگنے کا حکم دے کے تمہاری عزتوں کو تو ہی پامال ہونے سے بچایا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا آپ ایک سوال پڑھے محمد و آل محمد. پروردگار قدرت آواز دے گی کہ میں نے تمہیں اپنے سامنے مانگنے کا حکم دے کے تمہاری عزتوں کو نیلام ہونے سے بچایا ہے, تمہیں رسوا ہونے سے بچایا ہے, تمہیں ذلیل ہونے سے بچایا ہے. یہ بشر ہے, یہ انسان ہے, میں نے انہیں کر کے کیا ہے, میں نے انہیں پیدا کیا ہے, میں ان کی حقیقتیں جانتا ہوں, میں ان کا صبر جانتا ہوں, میں ان کے ضبط جانتا ہوں, میں ان کا وقار جانتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے ایک حد تک تو صبر کر لے, یہ بندے ہو سکتا ہے کہ ایک حد تک تو صبر کر لے. اچھا, اگر جب خان صاحب سے میں نے اگر مانگا اور مان لیجئے کچھ عرصہ گزر گیا اور گزرنے کے بعد چونکہ کچھ ان سے اور میرے درمیان میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے. اب یہ ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے انسان, چلیے یہ آئے میرے قریب. آنے کے بعد چونکہ 4 مجمع ہے اور وہاں پہ انہوں نے کچھ کہا نہیں, انہوں نے دھیرے سے میرے شانے کو پکڑا, لے کے ایک گوشے میں گئے اور کہا بھول گئے وہ وقت, ہائے سبحان اللہ, بھول گئے وہ وقت جب تم پریشان تھے اور تم میرے پاس آئے تھے, میں نے تمہارے ہر مشکلات کو حل کیا تھا. یہی تو پروردگار بتانا چاہ رہا ہے اپنے بندوں کو, دیکھو یہ بشر ہے, یہ انسان ہے, ان کا صبر, ان کا ضبط ایک نہ ایک حد تک آنے کے بعد ٹوٹ جائے گا. ان کا صبر ایک نہ ایک حد تک آنے کے بعد ٹوٹ جائے گا. میں نے تمہیں اپنے سامنے مانگنے کا حکم دے کے, میں نے تمہیں اپنے سامنے دامن پھیلانے کا حکم دے کے تمہیں ذلیل ہونے سے بچایا ہے, تمہیں رسوا ہونے سے بچایا ہے, تمہیں رسوا ہونے سے بچایا ہے. اب عزیزان گرامی, اگر پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں ذلیل ہونے سے بچایا ہے, میں نے تمہیں رسوا ہونے سے بچایا ہے, لیکن اب آئیے میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے تو یہ 2 ہی ذات ایسی ہے جو دینے کے بعد, یہ کمال عطا ہمیں 2 ہی ذات میں نظر آئی, جو دینے کے بعد کبھی احسان نہیں جتایا کرتے, جو دینے کے بعد کبھی اظہار نہیں کیا کرتے. کہا وہ ذات کون سی ہے؟ کہا ایک ذات کو خدا کہتے ہیں اور دوسری ذات کو اہل بیت کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صلوات پڑھے محمد
ही ज़ातों में देखने के लिए देखने में नजर आई। या तो वो परवरदिगार है जो देने के बाद कभी ये नहीं कहता कि भूल गए वो वक्त, कभी ये नहीं कहता कि आज अगर तुम मेरी नाफरमानी कह रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो परवरदिगार है, वो अपने बंदों को नहीं छोड़ सकता है। वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारी शहरगे गर्दन से, शहरगे हयात से ज्यादा तुमसे करीब हूँ। वो परवरदिगार आपसे इतना करीब है, लेकिन शर्त यह है कि हम सिद्क़े दिल से उस परवरदिगार की बारगाह में आए तो सही, हम उसके सामने अपने कशकोले दामन को फैलाए तो सही, हम उसके सामने अपनी दुआओं को, अपने हाजात को रखे तो सही। उसके बाद परवरदिगार हमारी दुआओं को सुनता है, हमारे तलब को पूरा करता है। आइए एक मैं वाकया सुनाऊं बड़ी जल्दी से, उसके बाद अपने मंजिल की तरफ आता हूं। आयतुल्ला अली रजा पनाहियान साहब, एक सवाल पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए परवरदिगार कितनी जल्दी अपने बंदों की दुआओं को कबूल करता है। हम उसके सामने आए तो सही, कहें तो सही है बारह हमसे जो अभी गलती हो चुकी है, जाने अनजाने में हुई, हम नहीं जानते थे, हमने गलती कर दी, लेकिन ऐ बारह अब मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं अब तेरी बारगाह में पलट आया हूं, मैं अब ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। तब वो परवरदिगार है जो दुआओं को कबूल करने वाला है। रवायत कहती है और उलमा भी फरमाते हैं कि 70 माओं की मोहब्बत अपने बेटे के लिए एक तरफ है और उस परवरदिगार की मोहब्बत अपने बंदे के लिए एक तरफ है। जो है एक माँ अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करती है, लेकिन 70 माएं जितनी मोहब्बत अपने बेटे से करती है उतनी मोहब्बत परवरदिगार अपने बंदों से अकेले करता है। तारीफ कहती है। और पनाहियान साहब ने, मैंने सुना कि उन्होंने मजलिसों में एक वाकया पेश किया, मैं वो नकल कर दे रहा हूँ जल्दी से, कि जब हुक्म हुर्मत शराब का हुक्म आ चुका था और शराब एक इंसान है जो शराब बेचा करता था। बहुत तवज्जो रखिएगा मेरे नौजवान भाई, मेरे छोटे भाई, बहुत तवज्जो रखेंगे, मैं बुजुर्ग हजरात से दुआ में तालिब हूँ। कहा कि हुक्म हुर्मत शराब का जो हुक्म था वो आ चुका था और जो शराब बेचता था एक मरतबा मदीने की गली में निकला और निकलने के बाद जैसे ही सर पे एक मटका है और उसमें शराब भरी हुई है और वो निकला है बेचने के लिए। अभी कुछ ही दूर गुजरा था, क्या देखा उसने कि सामने से नबी अल्लाह तशरीफ ला रहे हैं, सामने से नबी अल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। अब उसने दिल में यह सोचा कि अगर कोई आम इंसान होता या कोई बच्चा होता या कोई मदीने का रहने वाला होता तो मैं उससे झूठ बोल सकता था, लेकिन ये नबी अल्लाह, ये इल्म गैब रखने वाले, ये अव्वल से आखिर तक जानने वाले, अब मैं इनसे क्या झूठ बोलूंगा। रवायत कहती है कि नबी अल्लाह करीब आए, करीब आने के बाद अब जब उससे मुलाकात हुई, सलाम वालेकुम सलाम, क्या हाल है, सब ठीक ठाक है। उसके बाद फिर फरमाया, नबी अल्लाह ने पूछा कहां जा रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह तिजारत करने के लिए जा रहा हूं, ये मेरे सर के ऊपर कुछ सामान है, मैं इसे फरोख्त करने के बाद इससे जो माल मिलेंगे मैं उसको लेके जा रहा हूं ताकि बाजार में बेच सकूं। रसूल अल्लाह ने पूछा क्या लिए हो? देखिए परवरदिगार अपने बंदे की दुआओं को कितनी जल्दी सुनता है और कबूल करता है, लेकिन शर्त यह है कि हम सिद्के दिल से उसकी बारगाह में आए तो सही, उससे मांगे तो सही, उससे कहे तो सही कि आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। अब जब नबी अल्लाह ने पूछा कि क्या लिए हो, अब ये इंसान जानता है कि नबी अल्लाह कौन है, ये जानता है कि एक रसूल क्या है। अब इसने सोचा कि अगर झूठ बोले तो फंसे, अगर हमने कुछ और बोला तो गए। अब इसने कहा नबी अल्लाह मैं इस मटके में शराब लिए हुए था। अब कहना चाह रहा है कि शराब लिया हूं, लेकिन उसकी जबान से निकल गया कि शहद लिया हूं। तो जो एक सवाल पढ़े मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब नबी अल्लाह ने पूछा कि क्या लिए हो तो उसकी निगाहें शर्म के मारे झुक गईं और झुकने के बाद एक मर्तबा बारह की तरफ इशारा किया और फिर अपने सर को नीचे झुकाया और नीचे झुकाने के बाद कहता है बारह बस एक मर्तबा नबी अल्लाह के सामने मुझे शर्मिंदा होने से बचा ले, एक मर्तबा मुझे नबी अल्लाह के सामने से जलील होने से बचा ले, एक मर्तबा मुझे नबी अल्लाह के सामने रुसवा होने से बचा ले।
میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ سارے کاموں کو میں چھوڑ دوں گا. اچھا نبی اللہ نے پوچھا کیا لیے ہو؟ تو یہ کہنا تو چاہ رہا تھا شراب، لیکن زبان سے کیا نکلا کہ نبی اللہ میں شہد لیا ہوں. اب جب کہہ دیا شہد لیا ہوں تو اب اس نے سوچا لو، ابھی تک تو ایک جھوٹ تھا کہ بس میں جا رہا ہوں، اس میں کچھ ہے تجارت کا سامان، لیکن اب تو میں کہہ دیا ہوں کہ میں شہد لیا ہوں. اب یہ جانتا تھا کہ یہ ہے شراب، لیکن اس نے چونکہ کہہ دیا اور معافی مانگنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد کہا، ہائے توجہ نہیں کیا شاید آپ نے، توبہ کرنے کے بعد کہا کہ میں اس میں شہد لیا ہوا ہوں. اب جب کہہ دیا کہ شہد لیا ہوں، نبی اللہ بھی بڑے خوش ہوئے. اچھا شہد لیے ہو، لاؤ تھوڑا سا میں بھی اس کا ذائقہ چکھ لوں. اب بات اور ابھی تک کیا تھا کہ شراب، پھر اب یہ کہہ کے پھنسا کہ شہد. اب نبی اللہ نے کیا کہا کہ لائیے دیکھیں کیسی ہے آپ کی شہد، ہم بھی ذرا چکھیں تو صحیح کیسا ہے آپ کی شہد کا ذائقہ. اب روایت کہتی ہے اور کنہیان صاحب نے کہا کہ اس نے اپنے مٹکے کو نیچے اتارا. اب نیچے اتارنے کے بعد اب اس پہ سے جو رومال ڈھکا ہوا تھا مٹکے پہ اس نے کھولا. اب یہ تو جان رہا ہے کہ اب گئے کام سے، نبی اللہ کے سامنے جھوٹ پہ جھوٹ میں نے بول دیا، اب میری بخشش اور میری نجات کا کیا ذریعہ ہے. اب روایت کہتی ہے کہ اس مٹکے کو کھولا گیا. اب جب مٹکا کھولا گیا تو جو ابھی تک شراب تھی وہ شہد میں تبدیل ہو چکی. اللہ اکبر. اب نبی اللہ کو کوئی حیرت نہیں، کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس نے خود بتا دیا تھا کہ اس میں شہد ہے. نبی اللہ نے جب کھولا دیکھا کہ ہاں واقعی ارے ماشاءاللہ کیا شہد ہے، بڑی شیرین ہے اور ذائقہ اچھا ہے، ساری چیزیں. لیکن اب یہ پریشان، اے بھیا ہم تو گھر سے شراب لے کے نکلے تھے، لیکن یہ کیا ہو گیا، یہ واقعی یہ شہد کیسے بن گئی؟ پریشان ہوا. اب جب پریشانی کے آثار اس کی پیشانی پہ نمودار ہوئے، ایک مرتبہ نبی اللہ نے اس کے سارے راز و نیاز کو جان لیا اور پوچھا بھیا کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو، کیوں اتنے رنجیدہ ہو؟ وہ دست ادب جوڑ کے نبی اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اے میرے آقا، اے میرے حبیب، اے میرے سرکار، اے نبی اللہ، میں نے آپ سے جھوٹ بولا. کہا تم نے جھوٹ بولا؟ کیا کہا تم نے؟ کہا میں نے آپ سے جھوٹ یہ بولا کہ میں گھر سے شہد لے کے نکلا ہوں. میں نے جھوٹ یہ بولا، لیکن اے میرے نبی اللہ، اے میرے سرکار، میں گھر سے شہد لے کے نہیں نکلا تھا بلکہ شراب لے کے نکلا تھا. تو یہ بتاؤ یہ شہد کیسے بن گئی؟ کہا نبی اللہ میں کچھ نہیں جانتا کہ یہ شراب شہد میں کیسے تبدیل ہو گئی. ایک مرتبہ میرا نبی اللہ مسکرایا اور مسکرانے کے بعد کہتا ہے کہ یہ بتاؤ جب میں نے تم سے سوال کیا تھا تو ایک پل کے لیے تمہاری گردن آسمان کی طرف اٹھی تھی، اس کے بعد جھک گئی تھی. یہ بتاؤ اس پل میں تم نے کیا کہا پروردگار سے؟ تو وہ کہتا ہے اے نبی اللہ جب آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا میں گھبرا گیا تھا اور میں نے بارگاہ رب العزت میں اپنے گردن کو بلند کر کے فرمایا اور کہا تھا کہ اے بار الہ مجھے آج رسول کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے، مجھے آج رسول کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے، تو میں یہ سارے کاموں کو ترک کر دوں گا، میں ان سارے کاموں کو چھوڑ دوں گا. تو نبی اللہ فرماتے ہیں کہ اے تاجر تمہاری یہ ادا، تمہاری یہ توبہ کرنا پروردگار کو اتنا پسند آئی، اتنا پسند آئی، اتنا پسند آئی کہ اس پروردگار نے تمہاری جتنی بھی گناہیں تھی ان گناہوں کو معاف کر دیا اور تمہیں میرے سامنے رسوا ہونے سے بچنے کے لیے اس شراب کو شہد میں تبدیل کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے محمد ضرورت یہ ہے کہ ہم بارگاہ رب العزت میں آئیں اور اس صدق دل سے آئیں کہ جس طرح سے میرا پروردگار مجھ سے چاہتا ہے کہ ہم کس طرح سے آئے. اور ایک بار لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ توبہ اس طرح سے ہو جیسے وہ جو بائک چلاتے ہیں میرے نوجوان بھائی، کبھی ہائی وے پہ جائیں گے تو لکھا رہتا ہے یو ٹرن، یو ٹرن، یعنی اب اس کے آگے آپ کو جانا ہی نہیں ہے، جہاں پہنچے ہیں وہیں سے
बैक आ जाइए, रिटर्न आ जाइए। तौबा भी उसी तरीके से है कि अगर आपने एक काम से बचने के लिए तौबा कर लिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसी काम को आप फिर से दोहराएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद वाले मोहम्मद। तब आपकी तौबा कबूल है, तब आपकी माफी है, नहीं तो फिर उसी काम को बार बार करने से अच्छा यूटर्न लिखने के बाद भी अगर हम आगे जाएंगे तो हो सकता है कि 1 घंटे बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद हमारे घर पे खबर पहुंच जाएगी। आगाह कर दिया गया था कि यूटर्न आप यहाँ से मुड़ जाइए। तो अर्ज क्या कर रहा था मैं कि परवरदिगार कह रहा है कि तुम्हें और किसी के दर पे जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें और किसी का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें और किसी दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं परवरदिगार हूँ, मैं तुम्हारी हर मुश्किलों को आसान करने वाला हूँ। तुम मेरे सामने आओ तो सही, मेरे सामने दामन को फैलाओ तो सही, मुझसे कहो तो सही, मुझसे मांगो तो सही। और ये याद रखना कि मैं सोता नहीं हूँ, ना तो मुझे नींद आती है और ना ही नींद आती है। मैं नहीं सोता हूँ, इसलिए भी नहीं सोता हूँ कि मैं अली का भी खुदा हूँ। इसलिए भी नहीं सोता हूँ कि मैं अली का भी खुदा हूँ। वो अली जो पूरी जिंदगी में एक मर्तबा सोया हो, वो भी अपने लिए नहीं बल्कि नबूवत को बचाने के लिए सोया हो। परवरदिगार हूँ। देखिए हर लफ्ज की एक जिद होती है और सोने की जिद है जागना। अब इसके लिए क्या किया जाए कि ना तारीख से अली का सोना भुलाया गया और ना तारीख से खैबर वालों का जागना भुलाया गया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन जरूरत ये है कि हम उस बारगाह में सिद्के दिल से अपने किए हुए पे इजहार निदामत करें और ये कहें, ऐ बारे लहा, जो भी खता, जो भी हमसे गलती हो गई वो हो गई, वो हमसे भूले चूके में हुई है, लेकिन अगर हम जानते तो ऐसा ना करते। अब यहाँ से मैं तेरी बारगाह में पलट आया हूँ, तो यकीन करिए वो बारे लहा, वो परवरदिगार इस तरह से अपने बंदों की दुआओं को कबूल करता है कि जिस तरह से हम और बाकी आपका सुना हुआ है। बस आखिरी बात रखते हैं साहब, बाकी आपका सुना हुआ है जनाब मूसा का जमाना है और वो कहत पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है। जनाब मूसा को भेजाते हैं और कहते हैं बारे ये क्या है। तमाम लोग आते हैं, मूसा आप तो नबी अल्लाह हैं, आप तो नबी अल्लाह हैं, दुआ करिए कि बारिश हो जाए, कहत खत्म हो जाए, ये हमारी जो फसलें हैं ये खराब हो रही हैं, हमारे यहाँ दाना नहीं उगेगा, ये क्या माजरा है कि बारिश नहीं हो रही है। कहा कि ये तुम्हारे यहाँ बारिश इसलिए नहीं हो रही है कि तुम्हारे गिरोह में, तुम्हारे मोहल्ले में एक ऐसा गुनहगार है जिसकी बिना पे तुम सब पे ये अजाब आया हुआ है कि बारिश नहीं होगी। अब वो बहुत जल्दी जनाब मूसा आए और आने के बाद पैगाम पहुंचाया परवरदिगार का कि ऐसी बात है। परवरदिगार ने कहा है कि तुम्हारे हमारे दरमियान में एक ऐसा शख्स है जो इतना गुनहगार है जिसकी वजह से हम सब पे अजाब। आप ये सोच रहे हैं कि मतलब हम अगर कोई गुनाह करेंगे तो सिर्फ हम पे अजाब आएगा? नहीं, हो सकता है आपके जरिए आपके घर वालों पे कोई मुसीबत आ सकती है, हो सकता है आपके जरिए आपके मोहल्ले वालों पे भी कोई मुसीबत आ सकती है। अब आने के बाद फरमाया कि ऐसी बात है, वो कोई शख्स है जो बहुत गुनहगार है, जब तक वो हमारी बज़्म से उठ के बाहर नहीं जाएगा, यानी उस खित्ते को छोड़ेगा नहीं, तब तक कोई बारिश, कोई एक आब जमीन पर नहीं बरसेगा और ना ही गिरेगा। अब रवायत कहती है कि जब जनाब मूसा ने ये कह लिया कि जब तक वो शख्स हमारे दरमियान से उठ के जाएगा नहीं तब तक बारिश नहीं होगी। अब कोई जाने एक दूसरे के बारे में या ना जाने, लेकिन जो इंसान जैसा होता है वो इंसान अपने बारे में बखूबी जानता है कि वो मेरे ख्यालात या जो मेरे हैं वो हो सकता है जनाब मोहसिन साहब या शाहजान साहब को नहीं पता हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में बखूबी जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ। अब जिसके बारे में ये बात हो रही थी वो समझ गया कि कोई हो या ना हो, ये गुनहगार बंदा जो है वो मैं हूँ। लेकिन जनाब मूसा ने कहा था जब तक वो जाएगा नहीं उठ के तब तक बारिश नहीं होगी। अब अजीजों, अगर मैं यहाँ से कह दूं कि मैं एक साहब को जानता हूं जो वो ऐसे हैं, अगर वो यहाँ से नहीं गए तो मैं मजलिस नहीं पढ़ूंगा। अगर वो इंसान जाना भी चाहेगा तो उसकी गैरत
गवारा नहीं करेगी कि वो इतने मजमों में उठ के खड़ा हो और वो यहाँ से बाहर निकल जाए। यही हाल था वहां का। अब वो जब समझ गया कि वो मेरे ही बारे में बात हो रही है, लेकिन अब उठे तो उठे कैसे, और जब उठ जाए तो जाए कैसे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ राजो न्यास की बात हो रही है, सिर्फ ये मुबहम है कि कोई है जो है जिसकी वजह से ये अजाब है, लेकिन अगर उठेगा तब वो जाएगा तो पूरे जो मजमा है वो जान जाएगा। लेकिन अजीजों, जो था उसने भी वही निदामत से अपने सर को बुलंद किया, फिर झुकाया और आवाज दी, ऐ बारे इलाहा, मैं जानता हूँ वो कोई और नहीं है बल्कि मैं हूँ, जिसकी वजह से इस पूरे खित्ते पे ये कहत नाजिल हुआ है, जिसकी वजह से बारिश का कोई कतरा जमीन पर नहीं आ रहा है। ऐ बारे इलाहा, मेरी जो भी खताएं हुई हैं, मैंने जो भी गुनाह किया है, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद उस गुनाह को मैं नहीं दोहराऊंगा। ऐ बारे इलाहा, इन मजमों के दरमियान में, इस नबी अल्लाह के दरवे सामने मुझे रुसवा होने से बचा ले, मुझे सलीम होने से बचा ले, मुझे शर्मिंदा होने से बचा ले। अजीजों, रवायत कहती है कि अभी उसका ये जुमला तमाम भी नहीं हुआ था कि एक काला बादल आया सामने और आसमान पे छाने के बाद एक घनघोर घटा छाई और मूसलाधार बारिश हुई। अब बताइए, जो नबी अल्लाह अभी तक कह रहे थे जब तक वो जाएगा नहीं तब तक बारिश नहीं होगी, अब वो बारिश भी हो गई और रहमत भी नाजिल हो गई। अब नबी अल्लाह सोच रहे हैं, ऐ परवरदिगार, तूने कहलवाया था जब तक वो जाएगा नहीं तब तक बारिश नहीं होगी, ये क्या बात है? इस मजमे से कोई उठा भी नहीं, कोई गया भी नहीं, फिर ये बारिश कैसे हो गई? तो परवरदिगार ने फरमाया कि जिसकी बिना पे अज़ाब नाजिल हुआ था उसने तौबा कर लिया है और वो मेरी बारगाह में पलट आया है और वो मुझसे राजी हो गया है, वो मुझसे राजी हो गया है। तब हम जनाबे मूसा कहते हैं, ऐ बारे इलाहा, क्या मैं उस बंदे का नाम जान सकता हूँ? क्या मैं, बहुत तवज्जो, क्या मैं उसको पहचान सकता हूँ कि वो कौन था जिसकी वजह से ये कहत नाजिल हुआ था, जिसकी वजह से ये अजाब नाजिल हुआ था? एक मरतबा जब जनाबे मूसा ने कहा कि क्या मैं जान सकता हूँ वो बंदा कौन था जिसकी वजह से ये अजाब में हम मुब्तला थे, अब कुदरत ने आवाज दी, मूसा खामोश हो जाओ। जब तक वो मुझसे दूर था तब तक तो मैंने उसका नाम बताया नहीं, अब जब वो मेरी बारगाह में पलट आया है गुनहगार बंदा था तब तक तो मैंने उसको जलील किया नहीं और रुसवा किया नहीं, उसको चार लोगों के दरमियान में मैंने उसको नश्र नहीं किया, सामने नहीं लाया। अब तो वो मेरा बंदा हो चुका है, अब वो मेरी बारगाह में पलट आया है, उसने माफी मांग ली है, उसने तौबा कर ली है। अब तुम चाह रहे हो कि मैं उसका नाम बता दूं? ये परवरदिगार और कुदरत वो है कि जो अता करने के बाद कभी जताते भी नहीं हैं, कभी एहसान भी नहीं कहते कि मैंने तुम पे एहसान किया है। और मैंने आपके सामने अर्ज किया कि ये कमाल अता तो ही जगह पे नजर आती है, या वो जात जो बालिलाहा जो परवरदिगार है, या ये जात जो अहले बैत है। आप कहेंगे दलील क्या है? आइए मैं रब्ते मसाइब पे आ गया और मसाइब की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन ये जुमला सुन लीजिए। आप कहेंगे दलील क्या है कि वो परवरदिगार अता करने के बाद एहसान नहीं करता है, तो तमाम चीजें आपको दलील मिल जाएंगी, लेकिन इसके लिए दलील क्या है कि अहले बैत अता करने के बाद एहसान नहीं जता और कभी ये नहीं कहते कि मैंने तुम पे एहसान किया। दलील ये है कि कोई तारीख आप उठा के मुझे बता दीजिए कि 2 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक कभी इमाम हुसैन ने खुद से कहा हो कि भूल गए वो वक्त जब मैंने तुम्हारे लश्कर को पानी पिलाया था? शायद तवज्जो नहीं की आपने। ये अता करने के बाद कभी जताते नहीं हैं, कभी बताते नहीं हैं कि मैंने तुम्हें परेशानियों से निकाला, मैंने मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। बताए कोई तारीख की 2 मुहर्रम से लेकर शब आशूर तक इमाम ने कहा हो कि ऐ हुर, भूल गए तुम वो हुआ? ऐ हुर, जो ये खैमों में बच्चों की रोने की आवाजें आ रही हैं, ये सब तुम्हारी वजह से है। कभी इमाम ने कहा नहीं, जो अता करने के बाद
کبھی جتاتے نہیں ہیں اور کبھی احسان نہیں کہتے کہ ہم نے تمہیں عطا کیا، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم اس طرح سے ان کی بارگاہ میں آئے تو صحیح، ان کے سامنے اپنے کشکولے دل کو پھیلائیں تو صحیح کہ ہم بار الہ تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، اب ہم نے جو بھی غلطی کی ہے اسے معاف فرما۔ عزیزان گرامی، یہ خمس مجالس کا سلسلہ آج دوسری مجلس، یہ ایام جو چل رہے ہیں وہ منسوب ہیں سید سجاد سے، یہ ایام جو چل رہے ہیں وہ منسوب ہیں ثانیہ زہرا سے، یہ ایام جو چل رہے ہیں وہ منسوب ہیں حسین کی لاڈلی بیٹی سے، جسے حسین بہت چاہتے تھے، جسے حسین بہت پیار کیا کرتے تھے۔ عزیزوں، آپ کی آنکھیں نم ہو چکی ہیں، آپ رونے کے لیے بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے۔ بہت انتظار رہتا ہے نا کہ محرم آئے گا، محرم آئے گا، محرم آئے گا اور ہم حسین پہ ماتم کریں گے، گریہ کریں گے، روئیں گے۔ اے عزیزوں، چاند رات بھی نمودار ہوئی محرم کی، اور ہمارے درمیان سے ایک محرم، 2، 5، 8، 7، 10 محرم کر کے محرم کا مہینہ بھی گزر گیا، اور یہ سفر کے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، لیکن ہم یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے شہزادی ہمیں معاف کریے گا، ہم جی بھر کے گریہ نہیں کر پائے، اے شہزادی ہمیں معاف کریے گا، ہم آپ کے لال پہ ماتم نہیں کر پائے، ہم رو نہیں پائے۔ اے عزیزو، کس کے مصائب پڑھے جائیں؟ امام حسین 10 محرم تک تھے نا، لیکن امام حسین کے معجزوں میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ امام حسین نے کربلا میں ہر ایک کو حسین بنا دیا تھا۔ کسی نے یہ نہیں کہا، کوئی بچہ یہ نہیں آیا امام کے پاس کہ اے آقا مجھے پیاس لگی ہے، ایسا کریے آپ بیعت کر لیجئے ہمیں پانی مل جائے گا۔ کسی بچے نے نہیں کہا، بلکہ اگر پیاس لگی ہے تو لگی رہے، ہم بیعت نہیں کریں گے۔ عزیزو، اب محرم کے بعد جب 11 محرم کو یہ قافلہ اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے تو کچھ ہتھکڑیاں لائی گئیں، کچھ بیڑیاں لائی گئیں اور خاردار پاؤک لائے گئے۔ عزیزو، ہر ایک کو محمل میں بٹھایا جا رہا ہے، لیکن محمل میں بٹھانے سے پہلے شہزادی زینب نے کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا شہزادی کس کو ڈھونڈ رہی ہے، شہزادی کس کو تلاش کر رہی ہے؟ ابو عباس کہا جو آپ کو سوار کریں گے، ابو اکبر کہا جو آپ کو سوار کریں گے۔ عزیزو، روایت کہتی ہے کہ بیویوں کو بٹھایا گیا ہماری میں، اور ایسی ہماری نہ پردہ ہے نہ کجاوا ہے، بلکہ اونٹ کی ننگی پشت ہے، اور عزیزو ایک ننھی سی بچی ہے نا، اور اس کو ایسا کیا گیا کہ ایک اکیلی پشت پہ بٹھایا گیا۔ جب کسی نے کہا کہ ایسا نہ کرو یہ گر جائے گی، یہ بچی ہے سنبھل نہ سکے گی، حکم ہوا کہ ایک رسی لائی جائے۔ اب جب رسی آئی ہے، سکینہ کو اونٹ کی پشت پہ بٹھایا گیا ہے، اس کے بعد رسیوں سے جکڑا گیا۔ سکینہ آواز دیتی تھی، اے چچا عباس، اے بھیا اکبر، اے بھیا سید سجاد، مدد کے لیے آئیے۔ عزیزو، یہ قافلہ جب شام میں داخل ہوا ہے، اور داخل ہونے کے بعد روایت کہتی ہے کہ دربار کو سجایا گیا، اور ایسا سجایا گیا کہ اس قافلے کو روک دیا گیا۔ آواز دی گئی کہ باغی آ رہے ہیں، باغی کی بہن آ رہی ہے۔ اب ایک مرتبہ جناب سکینہ کے گلے میں رسن ہے، اور آواز دیتا ہے، سامنے سے سوال ہوا کہ میں نے سنا ہے تمہیں تمہارا بابا بہت چاہتا تھا، میں نے سنا ہے تمہیں تمہارا بابا بہت پیار کرتا تھا۔ جناب سکینہ نے کوئی جواب نہیں دیا، سکینہ خاموش ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کو دیکھتی ہے، ایک مرتبہ شبر کو دیکھتی ہے، پھر سوال ہوا، میں نے سنا ہے تمہیں تمہارا بابا اپنے سینے پہ سلاتا تھا۔ پھر جناب سکینہ خاموش ہے، سید سجاد کو دیکھتی ہے۔ اب وہ گھبرا کے سید سجاد سے پوچھتا ہے کہ میں سکینہ سے سوال کرتا ہوں، یہ بچی جواب کیوں نہیں دے پا رہی ہے؟ ایک مرتبہ میرا چوتھا امام طرف کے کہتا ہے، اے ظالم، پہلے میری بہن کے گلے کی رسی تو ڈھیلی کر دے۔ میری بہن کے گلے کی رسی اتنی سخت باندھی گئی ہے کہ میری بہن آواز نہیں لگا سکتی، میری بہن جواب نہیں دے سکتی۔ عزیزو، ایک کوہرام برپا ہوا، سید سجاد بہن کے گلے لپٹ گئے۔ اے میری بہن صبر کرنا، شاید یہی چاہے۔ سیعلم الذین ظلموا ایون قلبی ینقلبون بحق زہرا ابیہا و بالہا و بنوہا۔ واللہ جو واسطہ ہے پنجتن پاک کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ واللہ جہاں جہاں مشیان حیدر کرار ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ واللہ جو بے روزگار ہیں، ان کی روزی کو تو غیب سے انتظامات فرما۔
بارالہ جو حج و زیارت میں مشتاق ہیں تو ان کو اس شرف سے مشرف فرما، اور بارالہ جو اس سال 40 پہ جانا چاہتے ہیں، بہرحال اب کی سال تو 40 پہ میرے خیال سے، اور چونکہ عراق والوں کا بھی معذرت اور آواز آ چکی ہے کہ ہم اس سال 40 پہ اپنے زائرین کو، مہمان کو بلانے کے لیے قاصر ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سال بارالہ ایسا انتظامات کر دے، ایسے انتظام کر دے کہ ہم سب 40 کے لیے زیارت امام حسین کے لیے ضرور جائیں۔ اور بارالہ ساری دعا میں دعا یہ ہے کہ بہرحال آپ حضرات بھی گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشہد میں شاندار روضہ بنا ہوا ہے، نجف میں شاندار گنبد بنا ہوا ہے، کربلا میں شاندار روضے بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ روضہ بنا ہوا ہے، لیکن اسی کربلا والے کی ماں کی قبر آج بھی ویران ہے۔ جنت البقیع میں آج بھی دن کی دھوپ اور رات کی اوس پڑ رہی ہے۔ اے بارالہ کوئی ایسا انتظام کر دے کہ ہماری شہزادی کی قبر بھی جلد از جلد منور فرما، ہمارے شہزادی کی قبر بھی جلد تعمیر ہو جائے۔ سب سے آخر میں دعا یہ ہے کہ یہ جو بیماری، یہ مہاماری پھیلی ہوئی ہے، بارالہ اس مہاماری کو نیست و نابود فرما، اور جو بھی اس بلا میں مبتلا ہو چکے ہیں ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ اور سب سے دعا میں آخری دعا میں دعا یہ ہے کہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔